जय जगन्नाथ पिलामने पुणी थे तुमको आम यूट्यूब चैनल स्वागत। आज आम षष्ठ श्रेणी आम साहित्य पुस्तकर मो जीवनर अभूला कथा पाठर अभ्यास प्रश्नोत्तर गुड़िक देखा। प्रश्न नंबर 1 क लेखक चतुर्थ श्रेणी पढ़ुवा बेले देशर अवस्था किपरि थिला। उत्तर हेब लेखक चतुर्थ श्रेणी पढ़ुवा बेले महात्मा गांधी स्वाधीनता आंदोलन आह्वान सारा देश में व्यापी जाइथिला। प्रश्न नंबर ख 1921 मसीह भारत में होइथिबा आंदोलन नाम कौन। उत्तर हेब 1921 मसीह भारत में होइथिबा आंदोलन नाम है असहयोग आंदोलन। प्रश्न नंबर क महात्मा गांधी पालाखेमुंडी आसी कौन कले। उत्तर हेब महात्मा गांधी प्रचार उद्देश्य पालाखेमुंडी आसी सभा कले और सही सभारे जातीयतार बीज लोक मानकर हृदय में रोपण करदेले। छात्र माने गांधी को किपरि सुरक्षा देथिले। उत्तर हेब छात्र माने चक्राकार घेरी करी हाथ को हाथ छंदी मझिरे महात्मा को रखी जनगहली मध्य मंच उपर को नेबाकू चेष्टा कले। प्रश्न नंबर 1 गांधी लेखक को कौन कही। उत्तर हेब जनतार चाप को संभाली न पारि लेखक महात्मा पिठी आड़ को ठेली हो जाइथिले। गांधीजी एपरी अवस्था आड़ को चाह टिके हसी दे हिंदी रे कहिथिले, अरे पिला तू निजको निजे तो संभाली पारु नाही, मते संभालिबो किपरि। प्रश्न नंबर 2 उत्तर लेख। प्रश्न नंबर क हेब लेखक काहाकू निजर पितामही और काहाकू जननी बोली कहिसंती। यार सठिक उत्तर हेब लेखक भारत माता को निजर पितामही और उत्कल को जननी बोली कहिसंती। गरीब बालकटीर वेशभूषा किपरि थिला। यार उत्तर हेब गरीब बालकटी छिंडा लुंगा खंडे पिंधिथिला, मोइला बुकुचाटी हाथ रे धरिथिला, तार बर्ण थिला गोरा, से सुस्थ सबल थिला, मात्र बहुत दिन धरी न खाइथिबारु तार मुह सुखिला देखा जाउथिला। प्रश्न नंबर क लेखक पिलाटी को किपरि साहाय्य कले। उत्तर हेब लेखक पिलाटी सह कथबार्ता जानिले जे तार पढ़िबार आग्रह अछि, तेणु लेखक तार बहीपत्र जामा लुका खाइबा पीवा दरमा पाई स्कॉलरशिप व्यवस्था करी पिलाटीर पाठ पढ़िबार बंदोबस्त कर देथिले। उक्त पिलाटी सह लेखकर पुणी क्यों परिस्थिति साक्षात है। उत्तर हेब 1943 मसीह लेखक पुरी पालाखेमुंडी फेरुथिले। खोर्धा स्टेशन रे से मांद्राज मेल को अपेक्षा करथिले। एही समय रे गोटे स्वतंत्र मिलिटारी गाड़ी मांद्राज रु आसी खोर्धा रे पहुँचला। प्लाटफर्म रे छिड़ा होइतिबा बेले सेही पिलाटी निजे सेही गाड़ीर स्वतंत्र बगीरू ओह्लाई आसी लेखक को नमस्कार कला। एहीपरि भावरे लेखकर सेही पिलाटी सह साक्षात है। प्रश्न नंबर 1 मिलिटारी पोशाक पिंधिथिबा सेही युवकंकर नाँ कौन थिला। उत्तर हेब मिलिटारी पोशाक पिंधिथिबा सेही युवकंकर नाँ हैला ब्रह्मचारी मणि। प्रश्न नंबर 3 केउ प्रसंग रे कहा जाइछि कहला तू निजकू तो निजे संभाली पारु नाही, मते संभालिबु किपरि। उत्तर हेब जेतेबेले लेखक जनतार भिड़ मध्य चापी होई संभाली न पारि महात्मा पिठी आड़ को ठेली हो गले, से समय गांधीजी लेखक को एकथा कहिथिले जे तू निजकू निजे तो संभाली पारु नाही, मते संभालिबु किपरि। प्रश्न नंबर ख मनुष्यर ज्ञान और कर्म एका स्तर रे रहिबा आवश्यक। तुमर ज्ञान परिपक्व हेले देश पई कर्म करने को शक्ति पाइब। यार उत्तर महात्मा गांधी भाषण रे प्रभावित होई लेखक जितेबेले स्कूल निजर नाम को काटी राजनीति रे मातिले सेही प्रसंग रे तांकर नाना तांकू सेही बाटरू ओहरी जीवाकू परामर्श दे एक कथा कहिथिले। मनुष्यर ज्ञान और कर्म एका स्तर रहिबा आवश्यक। तुमर ज्ञान परिपक्व हेले देश पई कर्म करने को शक्ति पाइब। प्रश्न नंबर क
ସୁବିଧା ଓ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉଚ୍ଚ କିମ୍ବା ନୀଚ କରିଥାଏ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଲେଖକଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ବଳରେ ଭିକାରୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମୁଇଁ ସେନାବାହିନୀର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଲେଖକଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଓ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ପିଲାଟି ଏତେ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠିପାରିଲା। ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଲେଖକ ଏହି କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୁବିଧା ଓ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉଚ୍ଚ କିମ୍ବା ନୀଚ କରିଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4 ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବାକ୍ୟ ଗଢ଼। ବକ୍ତୃତା। ହରି ସଭାରେ ବକ୍ତୃତା ଦେଲା। ମହାତ୍ମା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ମହାତ୍ମା ଥିଲେ। ବୀଜ। ପିଲାଟି ବୀଜ ରୋପଣ କରୁଛି। ଅଧ୍ୟବସାୟ। କଠିନ ଅଧ୍ୟବସାୟର ଫଳ ବ୍ୟର୍ଥ ହୁଏ ନାହିଁ। ପରିପକ୍ୱ। ଜ୍ଞାନ ପରିପକ୍ୱ ହେଲେ କର୍ମ କରିବାର ଶକ୍ତି ମିଳେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5 ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର କ ହେଲା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଲେଖକ କିପରି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେବ 1921 ମସିହାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଚାଲିଥିଲା। ସେହି ବର୍ଷ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପାଲାଖେମୁଣ୍ଡି ଆସିଥିଲେ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ସଭା କରିବାକୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିନଥିଲା। ଲେଖକ ଓ ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରମାନେ ପୁରୁଣା ମାର୍କେଟ ପଡ଼ିଆରେ ଜୋର କରି ସଭା କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳିରୁ ରକ୍ଷା କରି ସଭାମଞ୍ଚକୁ ନେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଲେଖକ ଓ ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭାଷଣରେ ଲେଖକ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ଫଳରେ ସଭାରୁ ଫେରି ସ୍କୁଲରୁ ନିଜ ନାମ କାଟି ରାଜନୀତିରେ ମାତିଥିଲେ। ପିତାଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ସେ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଲେ। ବହୁ ଚିନ୍ତା କରି ସେ ମଧୁବାବୁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଅନୁସରଣ କରି ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ସେବା କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ଜନ୍ମଭୂମିର ସେବାକୁ ନିଜର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଖ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମୁଇଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନରେ ଲେଖକ କିପରି ସହାୟକ ହେଲେ? ଉତ୍ତର ହେବ କୌଣସି ଏକ ଦିନ ଲେଖକ ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଘରର ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ଗପ କରୁଥିଲେ। ଏତିକିବେଳେ ଜଣେ ଭିକାରୀ ବାଲକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଭିକ୍ଷା ପାଇବା ଆଶାରେ ଆସିଲା। ପିଲାଟି ଛିଣ୍ଡା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଥିଲା ଓ ଅନାହାର କ୍ଳିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଲେଖକ ତା'ର ପରିଚୟ ବୁଝିଲେ। ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବ କି ନାହିଁ ବୋଲି ତାକୁ ପଚାରିଲେ। ତା'ର ପଢ଼ିବାରେ ଆଗ୍ରହ ଥିବା ଜାଣିପାରି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କଠାରୁ ଚାନ୍ଦା କରି ପିଲାଟିକୁ ପଢ଼ାଇବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ତାକୁ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନେ ବହିପତ୍ର ଓ ଜାମା ଲୁଗା ଦେଲେ। ଲେଖକ ତା'ର ଖିଆପିଆ ଓ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଦେଲେ। ବାପାଙ୍କୁ କହି ତା' ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅବୈତନିକ ସ୍ଥାନ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଲେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଲେଖକ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମୁଇଁର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନରେ ସହାୟକ ହେଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର କ ପିଲାଟିର ଲେଖକଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା କୃତଜ୍ଞତା କିପରି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା? ଉତ୍ତର ହେବ ପୁରୀରୁ ପାଲାଖେମୁଣ୍ଡି ଯିବା ବାଟରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଷ୍ଟେସନରେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ମେଲ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଲେଖକ ସେଠାରେ ଥିବା ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଏତିକିବେଳେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମିଲିଟାରୀ ଗାଡ଼ି ମାନ୍ଦ୍ରାଜରୁ ଆସି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେହି ଗାଡ଼ିରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଗିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ି ମିଲିଟାରୀ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧା ଜଣେ ଉଚ୍ଚ କର୍ମଚାରୀ ଲେଖକଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲା ଏବଂ ସେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମୁଇଁ ବୋଲି ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଲା। ଲେଖକଙ୍କ କରୁଣାରୁ ସେ ଯେ ଆଜି ସେହି ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଲେଖକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲା। ଏହି କଥାରୁ ପିଲାଟିର ଲେଖକଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରିଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6 ପ୍ରଭାବ ଶବ୍ଦର ବିଶେଷଣ ଯେପରି ପ୍ରଭାବିତ ସେହିପରି ନିମ୍ନ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦଗୁଡ଼ିକର ବିଶେଷଣ କ'ଣ ହେବ ଲେଖ। ବିଶେଷ୍ୟ ବିଶେଷଣ ପରିଚୟ ପରିଚିତ, ନିର୍ବାଚନ ନିର୍ବାଚିତ, ଆମୋଦ ଆମୋଦିତ, ପୁଲକ ପୁଲକିତ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7 ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଲେଖ। ପିତାମହୀ ପିତାମହ। ଜନନୀର ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ହେବ ଜନକ। ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ। ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ। ପିତା ମାତା। ଭିକାରୀ ଭିକାରୁଣୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8 ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। 8ର କ 1921 ମସିହାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଚାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଡ୍ୟାସ୍କୁ ଆସିଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁର ପାଲାଖେମୁଣ୍ଡି ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଟକ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ପାଲାଖେମୁଣ୍ଡି। କଠିନ ଡ୍ୟାସ୍ ବଳରେ ସେ ଅଳ୍ପ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିଲା। ଅଧ୍ୟବସାୟ ଶକ୍ତି ବକ୍ତୃତା।
ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅଧ୍ୟବସାୟ। କଠିନ ଅଧ୍ୟବସାୟ ବଳରେ ସେ ଅଳ୍ପ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିଲା। ଏକଥା କିଏ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଲେଖ। ତୁମ ଜ୍ଞାନ ପରିପକ୍ୱ ହେଲେ ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ପାଇବ। ଏକଥା ଲେଖକଙ୍କର ନନା ଲେଖକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଖ। ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି, ବୁଢ଼ୀମା ଥିଲି ମରିଗଲି। ଏକଥା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମୁଇଁ ବା ଭିକାରୀ ବାଲକ ଲେଖକଙ୍କୁ କହିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଗ। ଆପଣଙ୍କ କରୁଣାରୁ ମୁଁ ଆଜି ଏହି ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିଛି। ଏକଥା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମୁଇଁ ଲେଖକଙ୍କୁ କହିଛି। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10। ଉପରୋକ୍ତ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ତଳଲିଖିତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟିକୁ ଲେଖ। ସେ ମୋ ଆଡ଼େ ଚାହିଁ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ କରି ହିନ୍ଦୀରେ କହିଲେ, ଆରେ ପିଲା, ତୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ତ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହୁଁ, ମୋତେ ସମ୍ଭାଳିବୁ କିପରି? ଏହାକୁ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଲେଖିଲେ ହେବ, ସେ ମୋ ଆଡ଼େ ଚାହିଁ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ କରି ହିନ୍ଦୀରେ କହିଲେ କମା ଆରେ ପିଲା, ଉଦ୍ଧୃତ କମା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଆରେ ପିଲା ସମ୍ବୋଧନ ବାଚକ ଚିହ୍ନ, ତୁ ନିଜକୁ ତ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହୁଁ, କମା ମୋତେ ସମ୍ଭାଳିବୁ କିପରି? ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ, ଉଦ୍ଧୃତ କମା ଶେଷ ହେବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଓ ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର। ଧନ୍ୟବାଦ।